नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिर कहानी टी रचना करिसेंती गाल्पिका सुनंदा प्रधान। हाँ श्रोता बंधु, आज समय बदलिछि। जातिवाद छुआ अछुआ आउ आग परी नाही। हेले दिन थिला छोट जातिर मनुष्यटी उच्च जातिर मनुष्य सामने मुंड उठे जीवा एक अपराध थिला। आउ सेथिपाई ताकू अनेक शास्ति मध्य भोगिबाकू पड़ुतला। सेभଳି एक घटनार स्मृति को मने पकई कहानीर अवतारणा करिसेंती गाल्पिका सुनंदा प्रधान। कहानीटी चिलिका कूलर एक अपंतरा गाँ करांडियार जड़े अछुआ असबर्ण मनीषर। वृत्ति से गोरु चमड़ारू मृदंग आउ मादल प्रस्तुत करे। तेरे कौन है से बाबुली मृदंग बालार जीवन में केमिति से तार जीवनर अंकाबंका रास्तार चालू चालू ए सर्वग्रासी उच्च जातिर मनीषर शिकार होगा पड़ा। आउ से क्यों घाटर भी हो पारा ना। एभली एक लोमटांकुरा कथावस्तु को नहीं आज कहानी परिकल्पना। कहानीर शीर्षक क्यों घाटर हेबी सजनी रे। तेरे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने आम चैनल को ये सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक क्यों घाटर हेबी सजरे गाल्पिका सुनंदा प्रधान। पखाउज तबला लाल खोल मृदंग चांटी सजाड़ू सजाड़ू बाबुली गीत गाउथाए। सीधा चका आसन रे बसी सजाड़ू थाए वाद्ययंत्र। डेंगा पतला मनीषटी मुहरे टिकी भी असहायता असंतोष दुखर चिन्ह न थाए। सबुबले हस हस ता गीतरे मजी जाती वाद्ययंत्र सजाड़ा आसीथिबा ग्राहक माने। मझिरे मझिरे दुकान चा थंडा पानीय पैड़ पिया होताए। नुआनिया चालघर सामने छामुड़िया होई खंडे खोला जगह सेठी सप पकई बाबुली सजाड़ू थाए। मृदंगर सरू चमड़ा फिता को टाणी बांधु थाए तो केतबेले खंडे चिक्कण कला पथर रे किरण को घसुए। बाबुली चा ढोके पीपू मृदंग बाड़ौ थाए। हे भाई मोर टिके बेगी तैयारी करि दियो, पारिकु तो जीवो, संजय हेला डंगा मिलिबनी। व्यस्त हुंतुनी, डेरी हेले एठी रहि जीवो। लोक जनक घर द्वार छाड़ी स्त्री सह पारिकुदरे रहुचंती जगन्नाथ को लीला प्रचार पाए। बाबुली मन देई बागौ थाए मृदंग, गीत गाउ थाए जेमिति से जगन्नाथ परम भक्त, सिद्ध साधक बा परम प्रेमिक। ता कुड़िया रे राजा परी बसी थाए बाबुली। कणा चालू पानी निगिड़ी पड़ू थाए टप टप। सेथिकी निघा न थाए बाबुलीर। काली रथयात्रा मृदंग तैयारी नहेले केमिति हेबो दियंक कीर्तन। बना हेउची, बजा जाउची, ठीक ताଳରେ बाजुची कि नाही देखा जाउची। चिलिकारु शेष डंगा छाड़िबा आगुरु बाबुंकर मृदंग सजाड़ी हेबाको हबो। मृदंग सजड़ा सरिला। से बाहरिले चिलिका मझीर दीपकु। बाबुलीर स्त्री गंडाए नड़िया नहीं आसला दियंक पाई। लोक जनक नड़िया और मृदंग नहीं चलीगले। घर सामना कृष्णचूड़ा गछरे गछे लाल फूल। रास्तार खाली पादरे चली चली गंजाम ब्रह्मपुर लोके श्रीक्षेत्र जाउचंती। रथरे दियंकु देखिबे। बाबू जनक आउ दिसुनांती। बाबुलीर स्त्री ठिया होईची दुआर मुहरे। आकाश रे आकाश कला मेघ। बाबुली भितरु डाकुची, आलो बाहरे कौन ठिया होईचु, भितरु को आ। जेमिति प्रेम बयाणी राधा को डाकुछंती कला कान्ह। केते प्रेम एते अभाव रे भी। गाई चमड़ारे बाजा मृदंग तैयारी करिबा बाबुलीर बेउसा। बाबुलीर राणीघाटी गौड़बेणी खोल नेबाकू दूर दूर स्थानरू ग्राहक आसंती। जेमिति मृदंग नहेले अष्टप्रहरी नाम कीर्तन होई पारिबनी। ता तैयारी मृदंग मंदिर रे बाजिबो, हेले मंदिर पाचेरी से छुई पारिबनी, कारण से अछुआ। घरे दियो रखी पूजिबाकू तार स्त्रीर मन। मंदिरर पाचेरी छुईले दियो मारा होई जाउचंती। तांको घरे कौन दियो बसी पारिबे? भावे बाबुली स्त्री। लुहरे डबडब होई जाए ता आखि। गाई पोड़ मरीगले लोके फिंगी दियंती गाँठू धेर दूर अनाबादी जगार। पड़ियारे मढ़ पड़िबार शुणिले ता बापा जेजे बाहरी पड़ती। मढ़रू चमड़ा छेली ताकू चारिआडू टाणी खरारे सुकांती। आ सुखी सारा पर से रंजा मारी ताकू हलदी आउ सोडा पानी रे बतुरे भल करी सफा करी खरारे सुकांती।
ପୁଣି ତାକୁ ଘଷି ଧୋଇ ଆଉ ଥରେ ଖରାରେ ଶୁକାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ ହୁଏ, ଡୁବି ତବଲା ବି ହୁଏ। ଲୁହା ମଳ ଓ ଫନ୍ଦକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇ ଭାତ ସହ ମିଶେଇ କିରଣ କରାଯାଏ। କିରଣ ଏ ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ, ସତେକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି। ସେମାନେ ଗାଁରେ ନାଗରା ପିଟନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ। ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବି ନଥିଲା। ସେମାନେ ନାଗରା ବାଡ଼େଇ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଏବେ ବାହା, ବ୍ରତ, ପୂଜା ପର୍ବରେ ସେମାନେ ବାଜା ବଜାନ୍ତି। ହେଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମନା। ଯଦି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ, ସେଇ ବାଟେ ଛତା ଧରି ଚାଲିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ କାମ କଲୁ, ଆମ ପୁରୁଖା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତୁ ଛତା ମାରି ଚାଲିଗଲୁ। ଟିକିଏ ଓଲମ ବିଲମ ହେଲେ ବାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସିଜୁ ସପ୍ତ ଭେଣିକୁ ଓପାଡ଼ି ମାରିବେ। କଣ୍ଟା ଗଳି ଯାଉଥିବ ଦେହରେ, ନା ପ୍ରତିରୋଧ କରିହେବ ନା ପ୍ରତିବାଦ। ନୀରବରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ସହି ନେବାକୁ ହବ। ଡୁବି ତବଲାରେ ତାର ହାତ ଚାଲିଥିଲା। ସତେକି ମୟୂର ମେଘି ନାଚି ଯାଉଛି। ବାହାରେ ବର୍ଷା, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଉପରେ ବର୍ଷା ଟୋପା ଛନ୍ଦ ତୋଳୁଥିଲା। ଆଉ ବାବୁଲି ଗାଉଥିଲା, କୃଷ୍ଣର ଗମନ ଦେଖି ଛନ ଛନ ହୋଇ ସକଳ ଗୋପାଙ୍ଗନା। ବାବୁଲିର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏମିତି ଏକ ବର୍ଷା ଧୁଆ ଅପରାହ୍ନରେ ଶଗଡ଼ରେ ବସି ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଉଥାଏ। ଗାଁ ଟୋକାଏ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ବହପ ଅଛୁଆଁ ହୋଇ ଶଗଡ଼ରେ ବସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି। ଶଗଡ଼ ଅଟକାଇ ପାଟିଗୋଳ କଲେ। ସେ ପିଲା ଲୋକ ଡରି ଯାଇଥାଏ। ତା ବାପା କେଉଁଠୁ ଖବର ପାଇ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ତଟକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସିଜୁ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ତା ବାପାକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ। ମାଡ଼ ପରେ ବି କଥା ସରିଲାନି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଜୋରିମାନା ଆଣି ଆସିଲେ। ତାପରେ କଥାର ଫଇସଲା ହେଲା। ବାପା ତାକୁ କାଖେଇ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଲୁହ ଆଉ ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଉଥାଏ ସେ। ସେଇଦିନୁ ତାକୁ ଗାଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଥରେ ହେଲେ ସେ ବୁଲି ଚାହିଁନି ଆଉ ଗାଁକୁ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଘନେଇ ଆସିଲେ ଆକାଶରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ ସେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖରେ କୋହରେ ବତୁରିଯାଏ। ନିଜର ଅସହାୟତା ଅପମାନକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଡୁବି ତବଲା ବଜେଇ ଗୀତ ଗାଏ। ହଜିଯିବାକୁ, ହଜେଇ ଦେବାକୁ ତା ପିଲାଦିନର ଦୁଃଖଦ ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ। କେରାଣ୍ଡିଆ ଗାଁଠୁ ଅଧକୋଶ ରାସ୍ତା। ଭାର୍ଗବୀ ନଈର ଉଦ୍ବୃତ ପାଣି ଏଇ ବାଟେ ଯାଇ ଚିଲିକାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଆ ଗଛ ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ଭରିଥିଲା ଅନାବାଦୀ ଜାଗା। ଦେଖିଲେ ଭୟ ପଶିବ ଛାତିରେ। ଗୋଧି, ବାଘ, ବାରହା, ହେଟା, ଶିଆଳ, ସାପ, ଶୁଆ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରି ରହିଥିଲେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ନଈରେ ପାଣି ଆସିଲେ, ନଈକୁ ଲାଗିଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଲେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ବିଛେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଲୋକେ ଲୁଗା କାନିରେ ଗାମୁଛାରେ ଗାମୁଛା ଲେଖା କେରାଣ୍ଡି ଧରନ୍ତି। ମୁଗୁରା ବଜା ବସେଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯେତେ କେରାଣ୍ଡି ଧରି ଗଣ୍ଠିଲି କରି ନିଅନ୍ତି। ଖାଲି ସୋରିଷ ଫୁଲ ବାଟି ଟିକେ ତେଲରେ ତରକାରୀ କଲେ କଂସେ ଭାତ ଉଠିଯାଏ। କେରାଣ୍ଡି କେରାଣ୍ଡି କେରାଣ୍ଡିଆ କେରାଣ୍ଡିଆ କହି କହି ଏଇ ଅପନ୍ତରା ଜାଗାଟିର ନାଁ ହୋଇଗଲା କେରାଣ୍ଡିଆ। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, ତା ଜେଜେଙ୍କୁ ତମେ ଗାଁରେ ନ ରହି କେରାଣ୍ଡିଆରେ ରହୁନ, ସେଇଠି ଗୋରୁ ଛାଲକୁ ଛେଲି ବାଜା ତିଆରି କରିବ। ଜେଜେବାବା କିଛି କହିଲେ କି? ନା, ଜେଜେଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲିବାର ସାହସ ନଥିଲା। କହିଲେନି, ସେଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଷଧର ସାପ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ରହିପାରିବୁ? ମଲା ଗାଈର ଚମଡ଼ା ଉତାରି ବାଜା ତିଆରି କରିପାରେ ଯିଏ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଘର ବା ତିଆରି କରି ନ ପାରିବ କେମିତି? ଘରର ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଢିଅ ବାନ୍ଧିଲେ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ବାଜା ତିଆରି ବା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାବୁଲି ଆଉ ତା ଭାଇ ବି ବାଜା ତିଆରିରେ ପୋଖତ ହୋଇଗଲେ। ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ମୃଦଙ୍ଗ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଭାର୍ଗବୀର କେତେ ଉଦ୍ବୃତ ପାଣି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲାଣି ଚିଲିକାକୁ। ଆଜି ଆଉ କେରାଣ୍ଡି ନାହିଁ। କେହି ଆଉ ଲୁଗା ପଣତ ଗାମୁଛାରେ ଧରୁନାହାନ୍ତି କେରାଣ୍ଡି। ଧାନ କ୍ଷେତ, ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ, ସୋରିଷ କିଆରି ବି ଆଉ ଆଗ ପରି ଦିଶୁନି। ବିଲବାଡ଼ି ସବୁରେ ଘର ହୋଇଗଲାଣି। ତାର ଚାଳିଆ ଘରଟି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚାଳିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଚୁଲିର ଧୂଆଁରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି ଆଖି। ଧୂଆଁ ଚାଳ ଡେଇଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଅପନ୍ତରା, କିଆ, ହୁଙ୍କା, ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ସହର। ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଦୋକାନ। ରାତି ଆଉ ଦିନ ସମାନ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଚାଲୁଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯାଏ। ଶହ ଶହ କାର୍ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ସାତପଡ଼ା। ରାସ୍ତା ଏପଟରେ ତା ଘର, ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଦୋକାନ ବଜାର ଗହଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହଜି ଯାଉଛି ନିର୍ଜନତା। ଶୁଭୁନି ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ଶବ୍ଦ, ବେଙ୍ଗଙ୍କର କିଙ୍କଟର। ଦିନେ ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁରୁ ଘଉଡ଼େଇ କେରାଣ୍ଡିଆରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସହର ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ତା ଜାଗା ଉପରେ ଆଖି। ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପରେ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସାରା ଦିନ ଖଟିଲେ ବି ଝାଟି ମାଟିର କାନ୍ଥ ତାର ପକ୍କା ହେଉନି।
ସେଥିରେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ ହୋଇ ବୁଲିବ। ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂସର ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ। ତଥାପି ବାବୁଲି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଏ, ଗୀତ ଗାଏ। ତା ଗୀତରେ ଆକାଶର ମେଘ ସତେ ଯେମିତି ମାଟି ଛୁଏଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ସୁନନ୍ଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ କେଉଁ ଘାଟର ହେବି ସଜନୀରେ। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦର ରବିବାର ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାବୁଲି ମୃଦଙ୍ଗବାଲା ଗୋରୁ ଚମଡ଼ାରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଦଳ ତିଆରି କରିବାର କୌଶଳ ବାପ ଗୋଛାପ ଅମଳରୁ ଶିଖି ଆଜି ଦି ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ଆମ ସାମାଜିକ ଘୃଣ୍ୟତାର ଶିକାର ପୂର୍ବକ ତାର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଚିଲିକା କୂଳରେ କେରାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ନଡ଼ାଛପର ଘରେ ପିଲା ପରିବାର ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଆସୁଛି କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ। ସେଦିନ ସିନା ଛୋଟ ଜାତିର ମଣିଷ ବୋଲି ଏ ସମାଜ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ତା ହାତର ମୃଦଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତର ସମ୍ମୁଖରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସମାଜର ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ ଗାଁରୁ ସହରାଭିମୁଖୀ ମାନସିକତାରେ ତା କରାଣ୍ଡିଆ ଗାଁର ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ ବେଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଏ ଗରିବରେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଧେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ କେଉଁ ଘାଟର ବି ହୋଇପାରୁନି। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନାହିଁ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।